Hello everyone, myself is Jinal Patel, nursing tutor come demonstrator at Balaji College of Nursing, Gomta. Today I will teach you about bone marrow examination. So all of first we start with what we have to learn today. So we have to learn today about what is bone marrow, disease of bone marrow aspiration, bone marrow biopsy, difference between these complications and normal and abnormal. And now we have to discuss about what is bone marrow. So bone marrow is the site of effective hemopoiesis and is located in the medial cavity of the bone. And it produced about 6 billion cells per kilogram of the body weight. There are mainly two types of bone marrow, red bone marrow and yellow bone marrow, and it's depending on the proportion of the adipocytes and hemopoietic cells. Red bone marrow is rich in hemopoietic cells and yellow bone marrow is composed of the fat cells. And bone marrow cellularity is varies according to various age. Now we seeing in the slides, bone marrow is a highly cellular structure present within the hollow cavity of the hard bone tissue, and there are two types of the bone marrow, red bone marrow and yellow bone marrow. And we are easily can see in these pictures red bone marrow and yellow bone marrow. Now children's have bone marrow in all bones in red bone marrow, and adulthood bone marrow cells in the long bones of the hand and legs becomes non-functional and are replaced by the fat cells to the form yellow bone marrow. એટલે કે ચિલ્ડ્રન્સમાં રેડ બોન મેરો હોય છે અને એડલ્ટહુડમાં લોંગ જે બોન્સ હોય છે હેન્ડ અને લેગના તેમાં નોન ફંક્શનલ અને રિપ્લેસ્ડ ફેસ સેલ હોય છે તે યલો બોન મેરો હોય છે. The only bones to carry red bone marrow throughout the life are the vertebra, sternum, hip bone and skull bone. એટલે કે જ્યાંથી થ્રુ આઉટ ધ લાઈફ ટાઈમ જ્યાં રેડ બ્લડ સેલ છે એ પ્રોડ્યુસ થાય છે તેની સાઇડ છે વર્ટેબ્રા, સ્ટર્નમ, હિપ બોન અને સ્કલ બોન્સ. It's constitute 4% of the total body mass of the human. And now I will tell you about in detail about red bone marrow and yellow bone marrow. So red bone marrow is involved in the hemopoiesis. This is another name for the blood cells production hemopoietic stem cells that are founded in the red bone marrow can develop into the variety of the different blood cells including red blood cells. And yellow bone marrow is also contains a mesenchymal stem cells. There are cells that can develop into the bone, fat, cartilage or muscles cell. Remember over time yellow bone marrow, so most bones in the adult body contain a yellow bone marrow. Bone marrow cells are highly functional and continuously divided and give rise to the different cells present in the blood. Changes in bone marrow cause change in the composition of the blood can lead to the various disease. એટલે કે જો બોન મેરોમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ચેન્જીસ આવે તો તે બ્લડના કમ્પોઝિશનમાં પણ ચેન્જીસ લાવે છે અને તેના કારણે બોડીમાં ઘણા પ્રકારના ડિઝીઝ થવાના ચાન્સીસ છે. Now I tell you about disease of the bone marrow. So there are main disease I discussed with you about bone marrow. First, aplastic anemia. Second, malignancy and multiple myeloma, and infections like tuberculosis and various form of the leukemia. Now we discussed about bone marrow aspiration and biopsy indications. So first we start with bone marrow biopsy. So what is bone marrow biopsy? So a bone marrow biopsy is when your doctor take a small sample of your solid bone marrow tissue and learn how to prepare for this test and minimize a pain. A complete blood count or CBC measures several components of your blood and can help diagnose a broad range of the conditions and from the anemia and the cancer. So a bone marrow biopsy is a removal of soft tissue called a marrow from the inside bone, and bone marrow is found in the hollow part of the most bone. It helps form the blood cells.
The biopsy is done using a small needle inserted in the edge of the appropriate area of the long bone for the children and flat bone for the adult. એટલે કે બોન મેરો બાયોપ્સી છે તે બોન મેરોમાંથી સ્મોલ અમાઉન્ટમાં સોફ્ટ ટિશ્યુને રિમૂવ કરવામાં આવે છે અને પછી ત્યારબાદ તેનું સ્ટડી કરવામાં આવે છે. અને બોન મેરો છે તે બોનની ઇનસાઇડમાં હોય છે, જે હોલો પાર્ટ હોય છે મોસ્ટ ઓફ બોનના, તેની અંદર હોલો કેવિટીમાં જે કાંઈ પણ દ્રવ્ય રહેલું છે તેને બોન મેરો કહે છે. અને તેને લેવા માટે એક નાની નીડલ છે તે બોનની અંદરની સાઈડ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે અને ત્યાંથી બોન મેરો છે તે લેવામાં આવે છે. અને મોસ્ટ ઓફલી ચિલ્ડ્રન્સમાં લોંગ બોનમાંથી તે એસ્પિરેટ કરવામાં આવે છે અને એડલ્ટમાં ફ્લેટ બોનમાંથી તે એસ્પિરેટ કરવામાં આવે છે. Now we see about the procedure of the bone marrow biopsy. First, doctor will give you a sedative medication to make you drowsy and relax. એટલે કે ડૉક્ટર તમને પહેલાં ડ્રોઝી અથવા તો રિલેક્સ કરવા માટે, તમને ખબર ના પડે, પેઇન ના થાય એના માટે તમને સેડેટિવ્સ આપે છે. ડૉક્ટર વિલ ક્લીન ધ નમ્બ એન્ડ બાયોપ્સી સાઇટ ઇન વિથ એન એનેસ્થેટિક. એટલે કે નમ્બ એટલે કે કંઈ ખબર પડે નહીં એવું, અને જે સાઇટમાંથી તમારું બોન મેરો એસ્પિરેટ કરવાનું છે, બોન મેરો બાયોપ્સી લેવાની છે, ત્યાંથી પહેલાં સૌપ્રથમ તે સાઇટને ક્લીન કરે છે અને એનેસ્થેસિયા વડે નમ્બ કરે છે. A biopsy needle will be inserted into the bone to withdraw a sample of the bone marrow. એટલે કે નીડલને છે તે બોન મેરોમાં ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે, બોન મેરોને વિડ્રો કરવા માટે. The bone marrow sample will be sent to the laboratory for the evaluation. એટલે કે બોન મેરો જે સેમ્પલ આપણે લીધું છે તેને લેબોરેટરીમાં ઇવેલ્યુએશન માટે મોકલવાનું છે. અને લાસ્ટ સ્ટેપ છે, લાસ્ટલી ડૉક્ટર વિલ રિમૂવ ધ નીડલ એન્ડ ક્લીન ધ બેન્ડેજ ઇન ધ એરિયા. એટલે કે નીડલ જ્યારે રિમૂવ કરી લેવામાં આવે ત્યારે એ પાર્ટને પ્રોપરલી ડ્રેસિંગ કરવામાં આવે છે, જેથી ત્યાં વધારે કંઈ પણ પ્રકારનું ઇન્ફેક્શન ન લાગે અને જે કંઈ પણ પંક્ચર કર્યું છે તેને રિકવર કરવા માટે. Now we see about bone marrow aspiration. So, bone marrow aspiration is a procedure that involves taking a sample of the liquid part of the soft tissue inside your bones. Bone marrow is the spongy tissue found inside in the bones. It contains cells that produce the WBC, RBC, platelets inside the larger bones such as the breastbone. એટલે કે બોન મેરો એસ્પિરેશન એ એક લિક્વિડ સેમ્પલ, સોફ્ટ ટિશ્યુમાંથી લિક્વિડ સેમ્પલને કલેક્શન કરવાની પ્રોસિજર છે અને તે બોનની ઇનસાઇડ રહેલું હોય છે અને જે WBC, RBC, પ્લેટલેટ્સ વગેરે જેવા બ્લડ સેલ્સને ઉત્પન્ન કરે છે. અને મોસ્ટલી તેમાં બ્રેસ્ટ બોન, સ્ટર્નમ, હિપ બોન અથવા તો કોઈ પણ લોંગ બોનનો સમાવેશ થાય છે. Now, bone marrow aspiration is the removal of the small amount of the tissue in liquid form for the examination, carried out principally to permit cytologically assessment but also for the immunocytophenotype and cytogenetic, molecular genetic and other specialized investigation. એટલે કે સાઇટોલોજીકલ અસેસમેન્ટ કરવા માટે, ઇમ્યુનોફેનોટાઇપિક અને સાઇટોજેનિક અને મોલેક્યુલર જેનેટિક અને અધર પ્રકારના કોઈપણ સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન જો કરવાના હોય તો તેના માટે બોન મેરો એસ્પિરેશન છે એ કરવામાં આવે છે. હવે પ્રોસિજર ઓફ બોન મેરો એસ્પિરેશન. Skin is numbed and needle is inserted into the bone. Syringe is used to withdraw the liquid bone marrow and needle is removed. એટલે કે જે પ્રકારની પ્રોસિજર આપણે આગળ બાયોપ્સી માટે જોઈ હતી એ જ પ્રકારની પ્રોસિજર, સેમ પ્રોસિજર છે તે બોન મેરો એસ્પિરેશન માટે કરવાની છે. આપણે આગળની સ્લાઇડમાં બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ જોઈશું, પરંતુ પ્રોસિજર તો બંનેની સેમ જ છે. હવે જોઈએ ડિફરન્સ બિટવીન ધ ટુ ટેસ્ટ. So, main difference between these is bone marrow has a liquid portion and a more solid portion. In bone marrow biopsy, your doctor used a needle to withdraw a sample of the solid portion, and in bone marrow aspiration, a needle is used to withdraw a sample of the fluid portion. Bone marrow biopsy and the bone marrow aspiration are often done at the same time. Now, we see about bone marrow aspiration. Removal is the small amount of bone marrow fluid and cells through the needle that will inserted into the bone. એટલે કે બોન મેરો એસ્પિરેશન એ સ્મોલ અમાઉન્ટમાં બોન મેરોમાંથી ફ્લુઇડને નીડલ વડે એસ્પિરેટ કરવાની પ્રોસિજર છે. એન્ડ ધ બોન મેરો ફ્લુઇડ એન્ડ સેલ્સ આર ચેકડ ફોર ધ પ્રોબ્લેમ વિથ એની બ્લડ સેલ્સ મેડ ઇન ધ બોન મેરો and cells can be checked for the chromosomal problems. Culture can also be done for the infection. એટલે કે આ પ્રોસિજર શેના માટે કરવામાં આવે છે તો કે
કે આપણા બ્લડમાં બ્લડ સેલ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનું ઇન્ફેક્શન લાગેલું હોય અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારની એબનોર્માલિટી જોવા મળેલી હોય તો તેના માટે કરવામાં આવે છે, અથવા તો ક્રોમોઝોમલ પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો તેના માટે પણ કરવામાં આવે છે. અને જો જરૂર પડે તો તેના માટે આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોયું એ પ્રમાણે કલ્ચર પણ કરવામાં આવે છે. A bone marrow biopsy removes bone with the bone marrow inside to look under the microscope. The aspiration or the taking fluid is usually done first and then the biopsy. એટલે કે બોન મેરો બાયોપ્સી છે તે એસ્પિરેશન જેવું જ છે, જેમાં બોન મેરો સાથે બોનનો પાર્ટ પણ રિમૂવ કરવામાં આવે છે અને તેને માઇક્રોસ્કોપની અંડરમાં એક્ઝામિનેશન કરવામાં આવે છે. અને આ બંને પ્રોસિજર એક સાથે જ કરવામાં આવે છે, જેમાં એસ્પિરેશન ફર્સ્ટ કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેની બાયોપ્સી પણ કરવામાં આવે છે. Now we see about the bone marrow biopsy and aspiration. The bone marrow biopsy and aspiration procedure provide information about the status and capability of the blood cell production. એટલે કે બોન મેરો બાયોપ્સી અને એસ્પિરેશન દ્વારા આપણને ખબર પડે છે કે આપણું બોન છે તે કેટલા પ્રમાણમાં એની કેપેસિટી કેટલી છે બ્લડ સેલ્સને ઉત્પન્ન કરવાની. Conditions that affect the marrow can affect the number, mixture and maturity of the cells and other affect its fibrous structure. Cultured for the presence of the microorganisms such as fungi, bacteria or mycobacteria. એટલે કે જો જરૂર પડે અને કંઈ પણ એબનોર્માલિટી જોવા મળે બોન મેરોમાં તો તરત જ કલ્ચર કરવામાં આવે છે એ જોવા માટે કે તેમાં કોઈ પણ પ્રકારના માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં, જેવા કે ફંગાઈ, બેક્ટેરિયા ઓર ધ માઇકોબેક્ટેરિયા. Bone marrow aspiration and biopsy diagnosis. A bone marrow aspiration and or biopsy may be ordered as a diagnostic procedure when aplastic anemia, acute leukemia, myelodysplastic syndromes, chronic myelogenous leukemia, myelofibrous and essential thrombocythemia, multiple myeloma overcase and severe thrombocytopenia, anemia and the neutropenia. એટલે કે બોન મેરો એસ્પિરેશન અથવા તો બાયોપ્સી ક્યારે પરફોર્મ કરવામાં આવે છે, શેના ડાયગ્નોસિસ કરવા માટે પરફોર્મ કરવામાં આવે છે, તો છે એપ્લાસ્ટિક એનેમિયા, એક્યુટ લ્યુકેમિયા, myelodysplastic syndrome, chronic myelogenous leukemia, myelofibrous and essential thrombocythemia and multiple myeloma, severe thrombocytopenia, anemia and neutropenia. Now we have to see about the complication in bone marrow biopsy and aspiration. એટલે કે બોન મેરો બાયોપ્સી અને એસ્પિરેશન જો આપણે પ્રોસિજર પરફોર્મ કરીએ તો તેના દ્વારા કયા કોમ્પ્લિકેશન થવાના ચાન્સીસ છે તેના વિશે આપણે હવે જાણીશું. Some patients may have excessive bleeding at the collection site or develop an infection. એટલે કે ઘણા પેશન્ટમાં કેવું થાય છે કે જ્યારે આપણે બોન મેરો છે તે એસ્પિરેટ કરતા હોય ત્યારે ઘણા પેશન્ટને એક્સેસિવ બ્લીડિંગ પણ થતું હોય છે પંક્ચર થવાના કારણે, અને ઘણી વખત એ સાઇટ ઉપર ઇન્ફેક્શન પણ જોવા મળે છે, કારણ કે એસેપ્ટિક ટેકનિકનો યુઝ જો ન કરવામાં આવે તો તે સાઇટ ઉપર ઇન્ફેક્શન પણ જોવા મળે છે. તો આપણે જ્યારે બોન મેરો એસ્પિરેટ કરતા હોય ત્યારે મસ્ટ ફોલોડ એસેપ્ટિક ટેકનિક ફોર ધ એસ્પિરેશન ઓફ ધ બોન મેરો એન્ડ વી હેવ ટુ give attention for the excessive bleeding if have. Now we see about persistent and spreading redness or the bleeding at the site and fever. એટલે કે ઘણી વખત એવું પણ જોવા મળે છે કે સ્પ્રેડિંગ રેડનેસ એટલે કે ત્યાં થોડા સમય માટે એ જે એરિયામાંથી આપણે બોન મેરોનું કલેક્શન કર્યું છે તે એરિયામાં ઘણી વખત રેડનેસ પણ જોવા મળે છે અથવા તો બ્લીડિંગ પણ જોવા મળે છે અને ફીવર પણ જોવા મળે છે. એના પછી છે ઇન્ક્રીઝિંગ પેઇન, એટલે કે આપણે નીડલ ઇન્સર્ટ કરી છે બોન સુધી તો તેના લીધે પેશન્ટને ઘણી વખત વધારે પડતું એક્સેસિવ પેઇન પણ થઈ શકે છે. લોંગ લાસ્ટિંગ ડિસ્કમ્ફર્ટ એટ ધ બાયોપ્સી સાઇટ, એટલે કે પેશન્ટને જે સાઇટ પરથી બાયોપ્સી લેવામાં આવી છે તે સાઇટ પર ડિસ્કમ્ફર્ટ પણ લાગી શકે છે. પેનેટ્રેશન ઓફ ધ બ્રેસ્ટ બોન ડ્યુરિંગ ધ સ્ટર્નલ એસ્પિરેશન વિચ કેન કોઝ ધ હાર્ટ એન્ડ લંગ પ્રોબ્લેમ્સ, એટલે કે જ્યારે આપણે સ્ટર્નમ સાઇડમાંથી આપણે જ્યારે બોન મેરોનું એસ્પિરેશન કર્યું હોય ત્યારે ત્યાં પેનેટ્રેશન પણ જોવા મળે છે, તેના કારણે હાર્ટ અને લંગ્સ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થઈ શકે છે. એટલા માટે થઈને મોસ્ટલી જ્યારે બોન મેરો એસ્પિરેશન કરવાનું હોય ત્યારે ફર્સ્ટ સાઇડ તરીકે હિપ બોનનો યુઝ કરવામાં આવે છે, કારણ કે ત્યાં કોમ્પ્લિકેશન થવાના ચાન્સીસ છે તે ઓછા છે અને પેઇન પણ ઓછું થાય છે કમ્પેરિઝન ટુ ધ સ્ટર્નમ એરિયા.
Complication related to the sedation such as the allergic reaction, nausea and irregular heartbeat. એટલે કે ઘણી વખત પેશન્ટને એનેસ્થેસિયા આપવામાં આવે જેના લીધે બોડીમાં ઘણા પ્રકારના ચેન્જીસ જોવા મળે છે અને ઘણા પેશન્ટમાં એલર્જીક રિએક્શન પણ જોવા મળે છે અને ઘણા પેશન્ટમાં નોઝિયા અને ઇરેગ્યુલર હાર્ટબીટ જેવા પ્રોબ્લેમ્સ પણ જોવા મળે છે. Now we have to discuss about normal and abnormal bone marrow biopsy and aspiration. એટલે કે જ્યારે બોન મેરો બાયોપ્સી છે એનું આપણે એક્ઝામિનેશન કરીએ, ડાયગ્નોસિસ કરીએ ત્યારે આપણને કયું રિઝલ્ટ મળે તો તે નોર્મલ કહેવાય અને શું રિઝલ્ટ આવે એના પરથી આપણે કહી શકીએ કે એ એબનોર્માલિટી પેશન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે. તો આપણે ફર્સ્ટ જોશું. The bone marrow has a normal amount of fat, connective tissue and iron. Normal number of both mature and immature bone marrow cells are present. એટલે કે જ્યારે આપણે બોન મેરોનું એક્ઝામિનેશન કરીએ ત્યારે આપણને જોવા મળે કે જો એમાં ફેટનું અમાઉન્ટ છે એ તે નોર્મલ છે, કનેક્ટિવ ટિશ્યુનું પ્રમાણ છે પણ તે પણ નોર્મલ છે અને આયરન પણ નોર્મલ રેન્જમાં છે તો તે નોર્મલ છે. અને જે મેચ્યોર અને ઇનમેચ્યોર એટલે કે ગ્રોવિંગ સેલ્સ છે, જે બ્લડ સેલ્સ છે તે બોન મેરોમાં ગ્રો થતા હોય તે પણ પ્રેઝન્ટ છે. ઇમેચ્યોર અને મેચ્યોર બોથ પ્રેઝન્ટ હોય તો તેને શું કહેવામાં આવે છે તો તેને નોર્મલ બોન મેરો કહેવામાં આવે છે. અને જ્યારે એબનોર્મલ કેર કહેવામાં આવે છે તો ધ સેલ્સ ઇન ધ બોન મેરો ડુ નોટ લુક નોર્મલ. એટલે કે આપણે અગાઉ જોયું કે નોર્મલ શું ને કહેવાય તો કે ફેટ, કનેક્ટિવ ટિશ્યુ, આયરન, મેચ્યોર ઇમેચ્યોર સેલ બંને જોવા મળે તો તેને નોર્મલ કહેવાય અને જો એમાંથી કંઈ પણ વસ્તુ ન જોવા મળે તો તેને એબનોર્મલ કહેવાય. એના પછી છે નો સાઇન ઓફ ધ ઇન્ફેક્શન આર સીન. એટલે કે આપણે જ્યારે બોન મેરો એક્ઝામિનેશન કરીએ છીએ તેનું રિઝલ્ટ આવે, રિપોર્ટ આવે તો તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ઇન્ફેક્શન જોવા ન મળે તો તેને નોર્મલ કહેવાય. અને સાઇન ઓફ ઇન્ફેક્શન આર સીન ઇન ધ બોન મેરો એટલે કે બોન મેરોમાં કોઈ પણ પ્રકારના સાઇન જોવા મળે કે બોન મેરો ઇન્ફેક્શન છે તો તેને એબનોર્મલ કહેવામાં આવે છે. નો કેન્સર સેલ્સ સચ એઝ ધ લ્યુકેમિયા, લિમ્ફોમા ઓર ધ મલ્ટિપલ માયલોનોમા આર સીન. એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારના કેન્સર સેલ જેવા કે લ્યુકેમિયા, લિમ્ફોમા અથવા તો મલ્ટિપલ માયલોનોમા જોવા ન મળે તો તેને નોર્મલ કહેવામાં આવે છે. અને જ્યારે એવા કોઈ પણ પ્રકારના એક પણ પ્રકારના સેલ્સ એમાં જોવા મળે છે કેન્સરિયસ સેલ્સ તો તેને એબનોર્મલ કહેવામાં આવે છે. કેન્સર સેલ્સ સચ એઝ લ્યુકેમિયા, લિમ્ફોમા એન્ડ મલ્ટિપલ માયલોનોમા આર સીન તો તેને એબનોર્મલ કહેવામાં આવે છે. નો કેન્સર સેલ હેવ સ્પ્રેડ ફ્રોમ ધ અધર સેલ સાઇટ સચ એઝ ધ બ્રેસ્ટ કેન્સર. એટલે કે બ્રેસ્ટ કેન્સર જેની સાઇન પણ એક પણ પ્રકારની જોવા ન મળે અથવા તો તે સાઇટમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કેન્સર છે તે સ્પ્રેડ થતું ન જોવા મળે તો તેને નોર્મલ કહેવામાં આવે છે. અને ટુ મચ આયનર ઓર ટુ લિટલ આયનર ઇઝ સીન ઇન ધ બોન મેરો. એટલે કે જ્યારે આપણે બોન મેરોનું એક્ઝામિનેશન કરીએ છીએ ત્યારે આયરનનું પ્રમાણ છે એ ઓછું અથવા તો એકદમ પડતું વધારે જોવા મળે તો પણ તે પણ એબનોર્મલ છે. ધ બોન મેરો હેઝ બીન રિપ્લેસ્ડ બાય ધ સ્કાર ટિશ્યુ એન્ડ ધેર આર ટુ મેની ઓર ટુ ફ્યુ બોન મેરો સેલ્સ. ધ બોન મેરો ટિશ્યુ ડઝ નોટ લુક એટ અ નોર્મલ. એટલે કે બોન મેરો સેલ્સનું પ્રમાણ છે તે જરૂર કરતાં ઓછું જોવા મળે તો તેને પણ એબનોર્મલ કહેવામાં આવે છે. નાઉ વી હેવ ટુ રિવાઇઝડ ધીસ ટોપિક અગેન. સો વોટ વી લર્ન ટુડે? We learn bone marrow. What is bone marrow? So a bone marrow biopsy is when your doctors take a small sample of your slide for the bone marrow tissue. Learn how to prepare for this test and minimize the pain. A complete blood count or the CBC measures several components of your blood and can help the diagnosis a broad range of the condition from the anemia and the કેન્સર. એટલે કે બોન મેરો સ્ટ્રક્ચર છે હવે આપણે જોઈશું બોન મેરોના સ્ટ્રક્ચર વિશે. તો બોન મેરો ઇઝ ધ હાઈલી સેલ્યુલર સ્ટ્રક્ચર પ્રેઝન્ટ વિધિન ધ હોલો કેવિટી ઓફ ધ હાર્ડ બોન ટિશ્યુ. એટલે કે હાર્ડ બોન ટિશ્યુની અંદર હોલો કેવિટી જોવા મળે છે જેમાંથી આપણા બ્લડ સેલ્સ છે તે ઉત્પન્ન થાય છે અને જેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તેને બોન મેરો કહેવામાં આવે છે. તેના બે ટાઈપ્સ છે, રેડ બોન મેરો એન્ડ યલો બોન મેરો. તો રેડ બોન મેરો શેમાં જોવા મળે તો ચિલ્ડ્રન્સમાં છે તે રેડ બોન મેરો જોવા મળે છે અને એડલ્ટહુડમાં છે તે લોંગ બોનમાં, હેન્ડ અને લેગના લોંગ બોનમાં શું જોવા મળે છે તો યલો બોન મેરો. Red bone marrow is involved a hematopoiesis is the another name for the blood cells production. Hematopoietic stem cells that are founded in the red bone marrow can develop into the variety of the different blood cells including the RBC. And yellow bone marrow કોને કહેવામાં આવે તો also containing a mesenchymal stem cells that called the
developed into the bone flat cartilage or the muscle cell. Remember, over time yellow bone marrow. So most bones in the adult body contain a yellow bone marrow. તેના પછી આપણે જોયું ડિઝીઝ ઓફ ધ બોન મેરો. તો એમાં આવે એપ્લાસ્ટિક એનેમિયા, મેલિગ્નન્સી, મલ્ટિપલ માયલોમા, ઇન્ફેક્શન્સ લાઇક ટ્યુબરક્યુલોસિસ એન્ડ વેરિયસ ફોર્મ ઓફ ધ લ્યુકેમિયા. તેના પછી આપણે જોયું બોન મેરો એસ્પિરેશન એન્ડ બાયોપ્સી. તો બોન મેરો એસ્પિરેશન અને બાયોપ્સી બંનેમાં સેમ પ્રકારની પ્રોસિજર કરવામાં આવે છે. નીડલને છે તે બોનની ઇનસાઇડ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે અને તેમાંથી બોન મેરોનું એસ્પિરેશન કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેનું એક્ઝામિનેશન કરવામાં આવે છે. એના પછી આપણે જોયું ડિફરન્સ. ત્યારબાદ આપણે જોયું શેના માટે ડાયગ્નોસિસ કરવામાં આવે છે. તો શેના માટે ડાયગ્નોસિસ કરવામાં આવે તો એપ્લાસ્ટિક એનેમિયા, એક્યુટ લ્યુકેમિયા, માઇલોડાયપ્લાસ્ટિક સિન્ડ્રોમ, ક્રોનિક મેલિગ્નન્સ લ્યુકેમિયા, માઇલોફાઇબ્રસ એન્ડ એસેન્શિયલ થ્રોમ્બોસાઇથેમિયા, મલ્ટિપલ માઇલોનોમિયા એન્ડ સિવિયર થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા, એનેમિયા એન્ડ ધ ન્યુટ્રોપેનિયા. એના પછી આપણે જોયું કે શું શું કોમ્પ્લિકેશન થઈ શકે. તો કે એક્સેસિવ બ્લીડિંગ થઈ શકે, જે સાઇડમાંથી આપણે બોન મેરોનું કલેક્શન કર્યું છે ત્યાં ઇન્ફેક્શન પણ થઈ શકે, રેડનેસ જોવા મળે છે, ફીવર જોવા મળે છે, પેઇન છે એ ઇન્ક્રીઝ થયેલું જોવા મળી શકે છે, લોંગ લાસ્ટિંગ ડિસ્કમ્ફર્ટ પણ જોવા મળી શકે છે અને પેનેટ્રેશન પણ જોવા મળે છે. કોમ્પ્લિકેશન રિલેટેડ ટુ સેડેશન, તેમાં એલર્જીક રિએક્શન, નોઝિયા અથવા તો ઇરેગ્યુલર હાર્ટબીટ જોવા મળે છે. અને ત્યારબાદ આપણે જોયું બોન મેરો બાયોપ્સીમાં નોર્માલિટી એન્ડ એબનોર્માલિટી. Thank you for seeing this video and have any type of query or questions can call me on my personal call number or WhatsApp call number. Thank you.